নমস্কাৰ বিজনেছ নৰ্থইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো। দীৰ্ঘম্যাদী গ্ৰাম্য বৃদ্ধিৰ সহায়ৰ বাবে অসমত প্ৰতিষ্ঠানিক CSR মডেল ৰূপায়ণ কৰিছে স্মাইল ফাউণ্ডেশ্যনে। স্মাইল ফাউণ্ডেশ্যনে কৰ্পৰেট পুঁজি, চৰকাৰী শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেৱা আৰু দক্ষতা আঁচনিৰ সৈতে সংযোগ কৰি CSR চলিত উন্নয়নৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্হি হিচাপে অসমক স্থান দিছে। ই ৰাজ্যত 6টা ভ্ৰাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিট চলাই আছে আৰু বানপীড়িত জিলাসমূহত বিদ্যালয় আৰু ঋতুস্ৰাৱ স্বাস্থ্য কাৰ্যসূচী সম্প্ৰসাৰণ কৰি আছে। বিজনেছ নৰ্থইষ্টৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত স্মাইল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক পুনীত বালিয়ে কয় যে PhD আৰু ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহৰ সহায়ত লজিষ্টিক আৰু স্বাস্থ্য সেৱাৰ দৰে খণ্ডত যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবেও স্মাইল ফাউণ্ডেশ্যনে স্কিল ইণ্ডিয়া মিছনৰ সৈতে মিলি গৈছে। তেওঁ লগতে জনায় যে উত্তৰ-পূবত স্মাইলছ আউটৰিচৰ 60% অংশ অসমৰ। সঞ্চালক পুনীত বালিয়ে কয় যে দীৰ্ঘম্যাদী ফলাফলৰ সৈতে জড়িত মডেল নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ৰাজহুৱা ব্যৱস্থাৰ সৈতে CSR একত্ৰিত কৰিবলৈ অসমৰ প্ৰস্তুতিয়ে ইয়াক বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ দৰে জলবায়ু দুৰ্বল অন্যান্য ৰাজ্যৰ বাবে এক ব্লুপ্ৰিণ্ট হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে তেওঁ কি কৈছিল চাওঁ আহক। So Smile works in the areas of health, education, skilling, livelihoods, and women empowerment and disaster response. In Assam, our current work is spread across women empowerment, education, as well as health. In the past, we've done some work in disaster response and floods and all that when they happened. Our current work is primarily around health. We are in about 4 districts of Assam: Darang, Barpeta, Guwahati, and also now South Salamara. Across all these 3 districts, of the 3, Barpetas and Darang have mobile vans. Guwahati also has a mobile van, and South Salamara has a mobile boat. In fact, it's a boat which we are running there. Darang also has some education involvement, and one more district I forget has some NGOs locally which we've trained in education. So our overall work spans all these. Primary remains health. Health not because of any other reason, but for the fact that last mile is very difficult for governments to achieve. Therefore, we run these mobile health units, and now the boat in the Brahmaputra, to make sure that those ravines which remain uncovered by primary health centers and sub-centers, they get covered by us. So primarily health work is happening in Assam right now. পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো। ২৬০০ কোটি টকা বিনিয়োগ। সমগ্ৰ অসমতে চিটি গেছৰ নেটৱৰ্ক প্ৰৱৰ্তন কৰে PBGPL-এ। পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে গুৱাহাটী পাইপ নেচাৰেল গেছ অৰ্থাৎ PNGৰ যোগান আৰম্ভ কৰিছে। 15 দিনত 6100 গ্ৰাহকৰ কাষ চপাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মনোজ কুমাৰ বৰুৱাই বিজনেছ নৰ্থইষ্টৰ আগত জনায়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰকল্পটো উদ্বোধন কৰে, য'ত কাষৰীয়া চহৰবোৰতো PNG ৰোল আউটৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰথমটো CNG ষ্টেচনো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। 8 বছৰৰ ভিতৰত ২৬০০ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে PBGPL-ৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ অসমতে এক শক্তিশালী চিটি গেছ নেটৱৰ্কক গঢ়ি তোলা। মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মনোজ কুমাৰ বৰুৱাই দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে পাইপলাইন স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা উল্লেখ কৰে যদিও PNGৰ সুবিধাসমূহৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এই পদক্ষেপে অসমৰ সেউজ শক্তিৰ লক্ষ্যক সমৰ্থন কৰে। ঘৰুৱা আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে LPGৰ পৰিৱৰ্তে স্বচ্ছ অধিক সুবিধাজনক বিকল্প আগবঢ়ায়। ইয়াৰ লগতে তেওঁ কি কৈছিল চাওঁ আহক। Already I have explained in the meeting that Purva Bharati Gas exists to supply with a great commitment to supply city gas distribution network to Guwahati. There are a lot of hurdles, in fact. So finally we did it. I am really happy today. We are going to supply at least 6,100 consumers within a span of say 15 days time. And today we are commissioning with 101. And so how much investment has been required to do this project? Total investment is 2,600 crore in a span of 8 years. And so what were the challenges that were faced while implementing the projects? Yeah, it's a Guwahati. What you can see is that road condition and then footpath condition all are really not good to lay a pipeline. There should be one, utility corridor. In other countries or in other cities, you will see a utility corridor where you have nothing to do. You just lay the pipeline and come out. But here, a lot of traffic problems, small roads, lot of open footpaths. So there are a lot of hurdles in Guwahati city. And so now the supply of piped natural gas will be done in Guwahati. So sir, how it is going to benefit the public? Obviously, no, because the cost-wise it is cheaper,
and 24 hours it will be available. You need not have to carry the cylinder to the top floor or whatever the apartments are there. Apart from all these, you can say that it is a safe operation. It is always safer than that of using a LPG. পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো নিভ ব্ৰেণ্ডৰ জৰিয়তে উদীয়মান উদ্যোগপতিৰ সফল অভিযান নিভ ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ঋতুপৰ্ণা শৰ্মাই পৰম্পৰাগত কাপোৰ আৰু পেলনীয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ব্লাউজ টাই চেণ্ডেল বেগ আদি আধুনিক সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি অসমৰ ফেশ্বন জগতত নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ছফ্ট লঞ্চৰ পিছত নিভে 100টাতকৈও অধিক ব্লাউজ আৰু 150ডাল টাই বিক্ৰী কৰিছে যাৰ মূল্য 499 পৰা 2099 লৈকে 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মেকাৰ্ছ মিৰেকল অনুষ্ঠানো আৰম্ভ কৰিছিল য'ত 60 গৰাকী মহিলা উদ্যোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই অনুষ্ঠানটোৰ বাজেট আছিল 4.5 পৰা 5 লাখ আৰু প্ৰথম বছৰত লাভজনক নহলেও ই পৃষ্ঠপোষকক আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয় সংস্কৰণত গতি লাভ কৰিছিল ঋতুপৰ্ণাই এতিয়া গ্ৰাম্য মহিলা শিপিনীসকলৰ সৈতে প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক সহায়ৰ জৰিয়তে সংযোগ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে লগতে সামাজিক প্ৰভাৱৰ সৈতে বাণিজ্যিক বৃদ্ধিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে ইয়াৰ লগতে তেওঁ কি কৈছিল চাও আহক নিভ ব্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ কৰিছো 2024 ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰু যেটো মেকাৰ্ছ মিৰাকলৰ কথা কৈছে হেতু আমাৰ 2023 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমি তাত কাম কৰি আহিছো আপুনি এই ব্ৰেণ্ডটো যেটো খুলিছে আপুনি কেইমাহ হল আপোনাৰ খোলা 8 মাহ হল এতিয়া ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে হয় আপোনাৰ এই ব্ৰেণ্ডত আপোনাৰ কি প্ৰডাক্ট পোৱা যায় আমাৰ প্ৰথম মানে উদ্দেশ্য আছিল যেহেতু আমি অনলাইন কেতিয়াও অসমীয়া ডিজাইনৰ ব্লাউজ নাপাওঁ ৰেডিমেড বা কাস্টমাইজ ব্লাউজ নাপাওঁ ব্লাউজ আছে যেহেতু মেখলা চাদৰ বা শাৰীৰ লগত আহে গতিকে প্ৰথম আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল এখন ব্লাউজৰ মাৰ্কেট আনা অসমীয়া যিবিলাক অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ যিবিলাক হাতে বোৱা কাপোৰ তাৰ পৰা আমি ৰেডিমেড আৰু কাস্টমাইজ ব্লাউজ বনালো তাৰ পিছত যিখিনি ফেব্ৰিক আমাৰ ৰৈ যায় তাৰ পৰা আমি টাই বনাইছো এতিয়া বা স্যান্ডেল বনাইছো বেগ বনাইছো আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু বনাইছো আৰু ৰিসেন্টলি আমি শাৰ্ট লঞ্চ কৰিছো জেন্টছৰ কাৰণে হেখিনি এতিয়ালৈকে উপলব্ধ হৈ আছে আৰু লাহেকে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু নতুন বস্তু আনিবলৈ আপুনি যেতিয়া এই ব্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ কৰিছিলে কিমান মান টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে আপুনি ব্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ কৰোতে এতিয়ালৈকেতো বহুতখিনি হৈছে তথাপিতো 8-9 লাখৰ ওপৰত তেনেকুৱাই হৈছেগে কাৰণ বহুতখিনি বস্তু ফেব্ৰিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষ্টিচিং বা পেকেজিং মেটেৰিয়েল তেনেকুৱা বহুতখিনি বস্তু সোমাই থাকে হেখিনি আৰু হয় আপুনি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে আপোনাৰ কিমান মান প্ৰডাক্ট আপুনি এই 9 মান্থৰ ভিতৰত আপুনি সেল কৰিব পাৰিছে বহুতখিনি সেল হৈছে ব্লাউজ নাই কমেও প্ৰায় 100 ওচৰ পাজৰ আমি সেল কৰিছো টাই 100 মান টাই আমি এতিয়ালৈকে সেল কৰিছো যেহেতু যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী যিখন এডভান্টেজ আসাম হৈ গৈছিলে তাত আমি জয়েন কৰিছিলো আৰু তাতে আমি বহুত ভাল মাৰ্কেট পাইছো আসলতে অসমৰ হক গুৱাহাটীৰ হক অসমৰ হক বা ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা বা যিখিনি ফৰেন ডেলিগেটছ আহিছিলে তেওঁলোকে খুব মানে আদৰি লৈছে বস্তুখিনি গতিকে তাত আমাৰ খুব ভাল এমাউন্টৰ বস্তু আমি সেল কৰিছো প্ৰডাক্ট হিচাপেও কক বা মানে কোয়ান্টিটি ওয়াইজ টু কক বা আপনি যেটো এমাউন্ট হিচাপটো আমি খুব ভাল সেল হৈছে আমাৰ আপোনাৰ প্ৰাইসবোৰ কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় আপোনাৰ প্ৰডাক্টবোৰ যিকিটা ব্লাউজৰ প্ৰাইস সাধাৰণতে 1100 মানৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু টাই বিলাকৰ প্ৰাইস 499 ৰ পৰা আৰম্ভ 499 699 টস মুগাৰ হলে 899 স্যান্ডেল বিলাকৰ আমি এটা এটাই প্ৰাইস ৰাখিছো স্যান্ডেল যেহেতু আমাৰ ৰৈ যোৱা ফেব্ৰিকৰ পৰা বনাও স্যান্ডেলৰ প্ৰাইস আমি 899 ৰাখিছো আৰু বেগ বা পাউচ বিলাক সৰু সৰু হেবিলাক কম ৰেঞ্জৰ আৰু শাৰ্ট বিলাক ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰিছো 2099 এতিয়া আমি হেখিনি প্ৰাইসত দি আছো হয় বহুতে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ বিজনেস কৰে কিছুমানে কাপোৰৰ কৰে কিছুমানে ফুডৰ ওপৰত কৰে আপুনি এই ব্যৱসায়টোৱে কিয় বাছি ললে কাপোৰৰ ওপৰত নো ডাউট খুব ভাল কাম কৰি আছে পেখলা চাদৰে কোৱা বা শাৰীয়ে হওক বা অন্য অসমীয়া বস্তু খুব ভাল কাম কৰি আছে মই আসলতে সদায় ভাবিছিলো যে কিবা এটা ইউনিক কিবা এটা হলে ভাল হয় আৰু যেতিয়াই অনলাইন এমাজনতে কোৱা বা গুগলতে যদি চাও যে অসমীয়া মোটিফৰ ৰেডিমেড বা কাস্টমাইজ ব্লাউজ আনকি ধান কাপোৰ হলেও আমি নেপাওঁ তেতিয়া সেই আইডিয়াটো মূৰত আহিলে যে কিয়নো এটো কাম আৰম্ভ নকৰ আৰু এটো ইনেটো শুনিবলৈ অকমান আচৰিতো ন অকল ব্লাউজৰ ব্ৰেণ্ড বুলি ক'লে অকমান মানুহে আচৰিতো হয় যে অন্য একো নকৰিলে অকল ব্লাউজেনো কৰিবলৈ পালেগে না গতিকে সেই তথাপিতো মাৰ্কেটখন বহুত ডাঙৰ আসলতে
যিহেতু আমাৰ মাহঁতৰ যিবিলাক কাপোৰ আছিলে এতিয়া তাৰ লগত হয়তো ব্লাউজবিলাক বেয়া হৈ গৈছে বা আজিকালি টিনেজাৰ ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া এখন প্লেইন শাৰী পিন্ধে বা যে প্লেইন তাৰ লগত যদি ষ্টাইলিছ ধুনীয়া ব্লাউজ হয় খুব ভাল হয় ভাল দেখি সেই আইডিয়াটো ৰাখি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যদিও অলপমান ইউনিক নিচিনা হয় বা অকণমান মানুহে আচৰিতো হয় কিন্তু এতিয়া মই খুব ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ মানে সেই এটা বস্তু যে কি মানুহে বিচাৰে দেখি আচৰিত হৈছে আৰু একেলগে ইমানখিনি কালেকশ্যন দেখি মানুহে মানে খুব আদৰি লৈছে আগ্ৰহেৰে আদৰি লৈছে ইয়াৰ লগে লগে আজি বাতৰিৰ পৰা মই আকাংক্ষিতা মহন্তই বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট